تسن السبع وسنة دقائق دي راديو تيزيري يمسفليدن تمسفليدين عند مثلا أزول يرك في اللون أتحسسن راديو تيزيري ستاوي الانترنت www.radio-tiziri.com وطون يوسيول لنا نمرو تليفوني يوسيول إلم 53 إلم 51 19 إذن كان لما ذات ساعة فوند سنجم كان إي فزياد كمال يثويل تنسن إمرو ذنبياس إن فقينا غن الحرمان تمديثا كين أرزقي حمامي وما غير تيليم يذنا كان لما تساعة سوم سلاي دونك غد كنيغ إنفقينا غارسقي حمامي أنا نيغ أزول مرحبا يسيخ غار راديو تيزيري أزول فلاك حميد أزلوك مسفريدن راديو تيزيري تنمرت رزقيان دونك ساكين نعرض كيد غار راديو تيزيري نمسلاي كاشواتي ذيك باسكو يا beaucoup de choses à dire en même temps ديون يقلن يكشمن على الأكاديمية بربر il y a un certain moment en 69 واقيلا جهر باسكي دفا تليا aussi l'initiateur Guinayer Nouvelle en Berbère plutôt Guinayer تليا aussi أرسقارون نخرنت راديو واث راديو ثمازيغ تليا aussi quelqu'un qui a boosté la revue Thafsouth et plein d'autres choses. Est-ce que il a rien? Il a كويجي يرنو مازال شي طحنيض. Il a ou mazal justement. Voilà. Alors, Sakiana, tu sais d'autant que tu ne fais partie d'aucun parti politique, si je m'abuse. Non. D'accord. Vrai qu'un أستقسيوا مزوارو أين كيركوي تقدشل سيزيك تقدشل في مازيغ. Est-ce que il y a des regrets aujourd'hui? Est-ce que تحس لمانيك بلي qu'il y a en quelque sorte un oubli des gens et qui s'nonnent et qui زران تخدموا تقدشل في مازيغ؟ ترى كني ذا ناس ما كان أما قيلن أنفسي يوسف مزيان كي يكوني وقتني بوكروي مزيان ما خدموا شغل ماشي وكن تزمضي مثلا قرضي أي غريد تسومنا أي غريد تسمسي ما فلنا كان خاطي نخدم أين نخدم خاطر نقول إذا قد يتوخدم ذي الوجبنا خاطر إذا قد ذيري ذين إلا مكون مثلا ستاتوك دو سيتويان دونك ذين يشعر دوكنير ذين يغيانا ذين دجان رجدنا إذا قد يكمل ممكن يولي يخدم الوجبيس ذي الوقت ديلا سوا كني يوعى دونك سقرا إذا عبدا يغرد السودين أو السودارة دابا وقت السولاري مثلا إي بي نخدم سي بور لا كوز ماشي ولكن ممكن ساعات عندها ضيف فريده غدا قارن برافو نحكا سي با سا لو بوت سد الخمار يتزواره من ديك الشمال شوالكي نسدي ثمورث كان يفرد كيرا نبض دار فرنسا تسلسلت بوغاروم دابا ديوين هذاكي اي بي ثمورث الجزائر كتسطري مانيس قارن سكيماري ثمورثاكي راك تفهمي كي بليو السكيداره راه اسحل في الكيسيوسيا تقارن كوني ذا عرفن كوني ديال السلمان ثمورثاكيني كانت لي نكون لا راكي هذه توكس دي مورثاكي كنت شعرهم كان دونك مثلا دابا ما كيوث السوفقس سنضي غاركيا ذي الفطن اي بعد ابريث مدير المدار ذاكني لاني مثلا يكشفان يغي زوار شحالاكي كي يخمم المسألة تاعي يزومي اون روت دونك كيروي مزيان وفاضي ماني سميت السيدي الا وكروي مزيان داكي كشمار دخل ورخم غير ما يدهنا خطي سي جوست ان دوفوار اما كتدقصد تصد تدقصد داك اللي ثارقت خلعت تكرد تفضي مانيش دون ان موفمون زغني لا نكون يمدلو كلي نسعى يمذني كي حنا في تمسيتاكي دون ساعه تمسلايت ساعه كثيف غامثيض خاطر ثابزا تقول قرن الوقت نو قرا تمازيغ نقرا قبيليت ولا شي خاطر الساعه مره من بركثيفه وتسارو يرا اين تسارو يرا يسكيرا ذي الدنيا اوني باسي اون قبل سيدي كثيفه دابور لو مسلاي
اين يزوارو كدي ديودي ذا مسلي ماشي ديك كتيفا سي ان تروك تكنيك يدير من بعد مي دير واخد لا كونفيزيون لانديبوندونس ني ونسعى ونسعى راه خماكي لو روكول باش تزرد سميستو كي تسواح تسكس عند حقنا خطي بي باكي دوك ميدو يكردو كرو مزعناكي ديك الشمال خد لا بليبار دي خدامين ولا شويه غران تري بو سي لا نكرا مي تري بو سي با ان تروك اوتون كادي غران خدم من دلساس مي تري فيت ils ont été dépassés خاطر روثنيا بن سيد دايور يسمي كان اكاديمي بربر d'échange et de recherche culturelle. C'est le vrai nom de l'Académie berbère Tamzouaroud. Soit qu'il y ait déjà, il va que c'est un peu sophistiqué, il va dire que c'est Garan. Donc très vite il y a eu Midboudne, Gadari, chef de Chouanek, Gadari, Khademedina, Diokdamen. Or, Diokdamen, or Renal, c'est pas des intellectuels. Donc il s'est trouvé la coexistence entre à la fois Widi Garan, qui avait une approche académique de la culture, كذا فلاحنا كما يشفن ورنغرانا خاصنا ان بي الفابيتيزي ورنغرانا مي اون فولي باسي ا لاكسيون ديال ماشي كان سرقر لا فيلوزوفي كي نجدو نتي مشوها ça ne suffisait pas donc très vite on s'est trouvé dans une confrontation politique d'où tous les quelques petits soucis qu'elle a eu l'Académie berbère خاطر مثلا دي فلان سنن وذو نسمي با تقبيليت les chrétiens, les musulmans, les nigériens, les marocains, les romiens, enfin c'est تخلطوا كلي. Donc très vite les clivages رسن دار الطاولة. Et puis les gens, mais l'important quand même, قاعد يبغانا نخدمن تفاصيل بزاف. Il y avait quoi? Il y avait comme document ينورن مزورة مع des romiens la plupart يقولون تقريبا ما بوسكي bon il y avait pas beaucoup de livres donc l'essentiel ça consistait à écrire l'alphabet يوسف شفاعة وقتنا l'Académie berbère c'est d'abord كان شفت la pièce avec un petit bureau un tableau d'œuvre كان ديال الحيط يزدوا كاع الحيط et puis des bancs إلا نروح تقريبا تكسر ما كاين الجماعه اللي تدارت اي بي طون زون طون ديالو اربعه ديالو حارو طابلونيه ديالو كاين الحروف كاين الالفابي كاين سكيلين الالفابي ستفينا انا داروني une citation يوراتي ديالنا تيليكريفان في لي بربر نزيك فوالا سيتي سا l'Académie berbère c'est pas un truc ni de lettré ni d'académicien ni rien du tout mais c'était vraiment le béaba c'est le balbutiement d'un combat culturel bon c'est les premiers trucs donc l'Académie berbère c'est vraiment ذي فلاحن ذي خدامن la plupart خدمنا ديما السلطان مس سليمان ذكر ربي الخير voilà خدمنا خدمنا لوزين هكا et le dimanche on se retrouve dans une pièce comme ça pour échanger les informations نسعى ممكن ندير القضايا ندير جماعه Alors justement, كشينيك شمن l'Académie berbère, ذا شو كد بويان, c'est-à-dire est-ce que ميت كشمضاك نيت بوياك د الفايدة, elle vous a ouvert un peu les portes, qu'est-ce qui a fait que تكملوا le combat نيك في مزرعة؟ زوير هذيك انا كمني امني ديالو لسني خاطر سي الفات دو بروندر كونسيونس باش نسعى ذا شويه بارابور الوياض خاطر اون اكزيست سي بارابور الوياض لا مرات نظام ذاني لان اتفاضل كي جماعات مثلا كي الذين سعنوا كزار سعنوا كمزرو سعنوا كتاب سعنوا كل شيء كشي اللي كاين شنو السعداره والسكيدار ديال الدوني ولا شيء Donc le fait de découvrir Héroï Maziran, c'était se rendre compte, prendre conscience, avec ta spécificité, avec notre histoire, avec Amzrouna. Surtout, c'est le Tifina. Avoir le Tifina, زير نسعى كثيفا تسارو غادي يضرو كلي ما تسوليني مثلا كي قالت قرص كمان شحال دبور الشبح et puis ولا شويه تفهم نقرا ما كاست السكر بوكر نحكي c'est pour les initiés et puis ميض اعرف ساعه تعرف ثيرو من ساعه فرانسيس وكل ساعه تيفينا c'est comme ça donc c'est une prise de conscience de notre existence voilà donc pour moi demain bien au contraire ça m'a ouvert les portes et du coup je n'ai plus arrêté même si je ne fais partie d'aucun parti mon seul parti c'est l'identité amazigh donc je suis toujours dedans c'est un parti en tout cas dans l'action à Guinée on ne peut pas lâcher ça fait partie de mon être
ثروح ثوين شحال فور كل سي صار باسكو جو سوي بارابور ويا كذا مزيان خاطر ساعه مزروي ساعه اون استوار نساعه كان نساعه تجديد نساعه نزمرد المسلي المغا سايب. Alors, vite fait, après l'académie qui est berbère, un livre pendant combien d'années 2 ans, 3 ans? Oh, écoutez, l'académie berbère, c'était donc un passage de prise de conscience avec Guinée, mais très vite. Très vite, il y a eu une opportunité qui s'est présentée à partir de mai 68. Français بدلوهم فيك لي قرايف اللي كيخدموا هذا لوزيني الوقتني دونك j'ai participé à la gare 37 بوسنه خدمه على gare 68 pour dire ce n'est pas ماشي حميه بالزيه الى دحيسه كي et puis لن مزيان يديروا حنا ديال الجزائر les étudiants qui étaient déjà le cercle Nimamri محمد سادير il y a un certain nombre de gens عندي وسن الجير وذيك غران مي كوني ذاكيني سور لو طا يدير نحفظ دونك ابري 68 خدمت ايزون كري لونيفرسيتي دو باري 8 دونك ادغار فرانكلين بريزيدنت مينستر ليدوكاسيون ناسيونال وقتني ايزون اسيي دونك لو كولاكين فرنسي زيك لونيفرسيتي كلش جات الدونيت il faut une école ouverte sur le monde. كان خدمنا دونك ايزون كري لونيفرسيتي دو باري 8 صافي فانسان الوقتني دخلوا مدرسه فانسان كي ايت يونيفرسيتي اكسبيريمونتال qui dit expérimental, ça voudrait dire qu'il y a une chose autant la Sorbonne, c'est le latin, c'est les études classiques, mais dans l'université expérimentale, donc c'est un nouveau monde qui s'est ouvert à partir de 69, donc il est possible de faire des expériences nouvelles. Il y a eu beaucoup d'enseignements là l'université traditionnelle et que tu vois من ذينا ذينين كشفنا الناس après tout كلي نزمر غادي صحهم كان ذينا نزمر نصغر تمازيغ تاعي puisque c'est une nouvelle approche de la société. Donc il était possible, on a bataillé comme ça l'année 72-73 donc à Mayen c'était juste la bataille de la Tchatch أمريكا الخدمة وكانت سيدي هذه لي ومسلية هذه les enseignements في تمازيغ ناقص تمازيغ. Donc ça a duré comme ça 2 ans, 1972-1973. Est-ce que ça veut dire que vous avez tourné la page pour l'Académie berbère ou c'est une continuité? Non, à la fois c'est une continuité, je dirais. Mais sauf que ça se passait, autant on se retrouvait de Gourou Maziran, autant aussi on avait notre pied dans cette nouvelle structure qui s'appelle l'Université de Paris 8. Donc ça nous a posé d'autres problèmes de l'histoire de finale à Cannes. Mais en tout cas, c'était une opportunité. Au lieu de Gourou Maziran 5 rue du Zès, je l'université, c'est un saut qualitatif important. Donc une fois qu'on a bataillé politiquement, on a pu l'imposer au bout de 2 ans. Et ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'on avait pratiquement tous les départements étaient contre nous. L'université de Paris 8 pour créer un enseignement nouveau, le théâtre, n'importe quelle matière, ça se passe en assemblée générale. Donc l'assemblée générale d'abord il y a la bataille les amphithéâtres des Marzis. Et ensuite, ça passe au conseil d'administration. C'est tous les départements d'enseignement à voter, puisque le budget, on donne un budget pour l'université, à part de donc, chaque fois que tu crées un enseignement, c'est un nouvel enseignement. Donc, il y a à la fois les conservateurs, et puis il y avait les ennemis politiques. Les ennemis politiques, c'est le département d'arabe, par exemple. Le département d'hébreu était contre nous. Sciences politiques, plutôt sciences économiques. Quand les marxistes ont eu pour eux, vraiment, la révolution planétaire, ça divise la classe ouvrière. Donc il y avait beaucoup de clivages et la bataille, il a fallu qu'on trouve il y a un Romy que j'aimerais Chouafi Smith, c'est Georges Lapassade, qui est le directeur du département de sciences politiques et de qui était très sensibilisé à ce qu'on appelle des langues minoritaires, les langues nationalitaires. C'est les nations où on s'arrête d'ouïa. Donc ça a une mais ils n'ont pas d'État. Le basque, l'occitan, le breton, des trucs comme ça. Et aussi donc le kurde et le berbère. Et on s'est retrouvé dans l'arménien. Donc il y a un atas. Georges Lapassade avec un ethnologue c'est Yves Persson et qui avec Robert Jolin qui est un spécialiste de l'ethnocide. En tuant la langue. En prenant conscience les Indiens d'Amérique c'est des Espagnols
Donc c'est des gens qui nous ont beaucoup aidés, qui nous ont appuyés. Et l'enseignement de l'Université de Paris 8, il fallait trouver un département d'accueil. C'est-à-dire il y a un département d'enseignement اللي يقفلن هذيك الشطح كثير من سيك ساعه يكذا لي صال بلاتن صغارين يمكن غادي يفك الشطحين كوني ستيفان الفار. Et justement, Georges Lapassadegni, qui aime beaucoup les Berbères, qui connaît bien, il a été au Maroc, qui connaît bien, donc il nous a beaucoup aidé. Il a accueilli l'enseignement de Tamazirt dans le département de sciences politiques. Donc, les unités de valeur. Il était venu en tant qu'enseignant, c'était autre chose, mais il a fallu trouver ce truc, donc ce cadre, ce département d'accueil qui est le département de sciences politiques que dirigeait Georges Lapassade. Donc il y avait 2 unités de valeur de langue et 2 unités sur l'histoire. D'où donc Ramadan Al-Jala, qui sera l'histoire, c'est un certifié Ta'araf, donc il a pris l'enseignement Ta'araf à l'année, c'est 2 unités de valeur. Et puis Ramadan Al-Shab avec Yahya Jafri, la langue. Voilà. Donc comme ça s'est mis en place. À partir de là, c'était simplement des ajouts. C'est-à-dire qu'il y a déjà un pied dans l'université. Et évidemment, comme la plupart des gens à Guinée, ils ont été à l'école Mamri, donc ils avaient opté pour l'enseignement de l'université. C'est le système phonétique international. Ce qui fait qu'il y avait un petit, je dirais pas un conflit, il y avait un truc un peu par rapport à l'Académie berbère, je dirais comme un Tifinaq point. C'est l'efficacité avec le SPI, mais le problème pour moi, ça ne se posait pas comme ça. L'important, c'est quel que soit le système. Un jour, les spécialistes, mais pour le moment, c'est une bataille politique. Il fallait à chaque fois avancer d'un pas. C'est l'université qui dit ça. Il se valider dans les diplômes. Donc, c'était une avancée. Maintenant, le système est par exemple. Donc, l'important, c'est pas le système de transcription. Même si c'est mais l'important pour nous, c'est la bataille politique. Il fallait qu'elle soit reconnue, enseignée, et puis le reste des spécialistes ardiens. Du temps de l'Académie berbère, le fait qu'il y ait dame à l'université, est-ce que c'est l'Académie berbère, c'est une continuité, de l'Académie berbère? Comment ça s'est passé? Non, l'Académie berbère, c'est une référence. C'est déjà ça, c'est une référence. Donc, tous les dimanches, c'était au contraire, c'était une étape essentielle. Dans l'université de Paris 8, il a fallu qu'il y ait l'Académie berbère. Et ensuite, une fois l'université de Paris 8, là où est-ce qu'il y a l'Académie berbère, où il y a qu'importe. Pour nous, l'important, c'est que et ensuite, une fois qu'on s'est retrouvé à l'université, il y a eu la troupe de théâtre autour de Mohamed Yahya. Il y a eu la revue Tissuraf, le bulletin du berbère d'abord qui est devenu ensuite Tissuraf. Et puis on s'est dit, ce serait bien, un souffle. L'enseignement de l'université, et l'université, c'est les étudiants, c'est les baraniens, mais la masse est à l'université. D'abord, il se dit qu'il y a des le métro château de Vincennes, la navette, et puis donc il a fallu de l'université dans la ville. D'où la création de la coopérative Mdiazen. On a pris un truc à l'occasion de la Bastille, il fallait une librairie, donc on avait à la fois une librairie, c'est un truc de disques, et c'est aussi une structure d'organisation de spectacles. Donc on organisait aussi des choses et on éditait des manuels pédagogiques. Voilà, donc c'était à chaque fois une continuité. Et Garoui Maziran, après le groupe de Vincennes, avec la revue Tissuraf, la troupe de théâtre, et puis Mdiazen. Et là, on arrive pratiquement, entre-temps, l'Académie, elle a eu quelques soucis, donc elle a disparu à partir de 1977.
On s'est retrouvé 81 avec 81, c'est le mouvement des radios, mais pour moi il n'y a pas de rupture. Par rapport à Wagi, c'est une continuité dans la lutte et à chaque fois on s'est adapté. Donc il a en fonction des situations, alors des passations acquis Johnny Mazer, des passations acquis de l'académie berbère, l'un الحوايج سيماينوثين يديرنا في تخمم اختارش يا une expérience l'académie berbère تيني ذوني لينا لن مي لانتهت الحوايج يدرنا مي تشدم غارس مازيغ c'est évident déjà l'enseignement il n'existait pas à l'académie. L'académie, c'est un lieu de rencontre, de conscientisation. Ça s'arrêtait là, il n'y avait rien d'autre que ça. Alors qu'à l'université, c'est quand même des vrais cours d'histoire, des vrais cours de linguistique, avec des examens, avec des choses. La troupe de théâtre, c'est une vraie troupe de théâtre qui répète. La publication, c'est une vraie publication qui contient jusqu'à 60-70 pages. Donc à la voix des bulletins diversifiés avec de la poésie, avec des études d'histoire, de sociologie. Donc évidemment, c'est à chaque fois c'est des sauts qualitatifs importants. À chaque fois, on renoue effectivement en efficacité, en touchant et puis c'est quand même c'est devenu l'université. D'avoir un diplôme qui démarque des notes, les unités de valeur, c'est important. Pour nous, c'était ça, puisque des Timor n'existent pas. On arrivait à chaque fois à mentionner les cours de linguistique berbère, de grammaire berbère, c'est important. Est-ce qu'il y a une rupture, justement, à l'université, où etc. Est-ce qu'il y a eu à un certain moment une rupture entre la génération enfin est-ce qu'à un moment donné il y a eu cette rupture? Bon, le mot rupture, moi j'aime pas trop le mot rupture. En ce qui me concerne, bon, évidemment, je parle de mon expérience personnelle. Donc, voilà. En ce qui me concerne, mais quand je me suis impliqué, surtout fortement dans le groupe de Vincennes, j'étais déjà étudiant. Et en même temps, j'ai fait une capacité en droit donc j'ai fait une capacité en droit, c'est comme ça que je suis à l'université. Donc le groupe de Vincennes, j'étais déjà étudiant à l'université. Et Vincennes, la sociologie, et la Sorbonne, le droit. Donc j'étais déjà universitaire. Mais oui, c'est pas l'un des étudiants, mais l'un qui ne sont pas étudiants. Parce que l'université, l'université expérimentale, c'est ouvert à tout le monde. Ou que les cours ils sont ouverts à tout le monde. Donc, même s'ils n'ont pas de l'université, voilà, un diplôme narcan, il y a des cours magistraux, des grandes personnalités, comme Foucault, comme Lacan, et qui vous donnent des conférences extraordinaires. Ce sont des professeurs du Collège de France, et ils sont à l'université Paris 8 pour donner des cours magistraux de très haut niveau. Donc après, donc la rupture n'existe pas. Simplement, après, on a atteint un stade en fonction des motivations, de leur capacité. D'accord. Juste après. نلوهين تفرار الصباح سيدورنا وعلى يندين كان يقلهم الراح جور ذرنا غلا ينده وانت ونس شبحاس شربيني في زورن يوغل دس ولا حساس جور ذرنا غلا ينده وانت ونس شبحاس شربيني في زورن يوغل دس ولا حساس يودان دويروح نلوهين تفرار الصباح
سيدوران على يندين كان يلهم الراح يا ودان دوي روحا دوهين تفرارا الصباح سيدوران على يندين كان يلهم الراح من ناخدك سوي مرحني وتصرحي في تفسود سيد خالتيني تجي الناس ظهرا مسرار تمور من ناخدك سوي مرحني وتصرحي في تفسود سيد خالتيني تجي الناس ظهرا مسرار تمور يا ودان دوي روحا دوهين تفرارا الصباح سيدوران على يندين كان يلهم الراح يا ودان دوي روحا دوهين تفرارا الصباح سيدوران على يندين كان يلهم الراح سوي مرحني والصبح يكون بدون دي شوتوكي غلنا يفري دم وضو من ناخدك سوي مرحني والصبح يكون بدون دي شوتوكي غلنا يفري دم وضو ودان دوي روحا دوهين تفرارا الصباح سيدوران على يندين كان يقلهم الراح ودان دوي روحا دوهين تفرارا الصباح سيدوران على يندين كان يقلهم الراح سلام ورص سيرتني كذوي قازي ذاقن رسول لما ديتنا فاناوي دير ونسولن سلام ورص سيرتني كذوي قازي ذاقن رسول لما ديتنا فاناوي دير ونسولن ودان دوي روحا دوهين تفرارا الصباح سيدوران على يندين كان يلهم الراح ودان دوي روحا دوهين تفرارا الصباح سيدوران على يندين كان يلهم الراح ودان دوي روحا دوهين تفرارا الصباح سيدوران على يندين كان يلهم الراح سرفات فوسي من سلاندي راديو تيزيرين الوقت تسند 32 دقائق يمكننا الحرمة مديثان أرزقي حمامي إلم 53 إلم 51 19 مذغم هاد استقسيم أرغورنا أرزقي on va plus parler peut-être de rupture puisqu'on va essayer de faire la continuité نتبادل كان فين تشفير فين يرغد حكوض donc ثمسلي رغد في l'Académie Berber l'université تكملم donc là on est dans les années dans les 77-78. Donc le mouvement, il est en plein extension, c'est-à-dire Tasbouidaki kuni di choudna arthmazirth. Amkith wana mimirni, vous aviez ce sentiment que atas imaziran idirnan. Quel est votre sentiment à cette époque-là, dans les années fin 70 et début 80? D'abord, نحسب بمثل نحسب على الوقت النية بأوكين بوسيبيليتي بيفوت ديال كامل الكونتكست الوقت النية واعر مليح خاطر لي زاني 70 لاميكال دي زالجيري اون اوروب كي البرار ميديا فعلا يجهد ذاكيا طري سوفون ديال القهوي تسيلو بونيو تروح تسوي البلتان لك دي بربر تزز القهويه الغشي معلم القهوه تعديت في الامريكان قرص ما تسجل ماكش من دويني المشوشيناكي ما تشم ثمرتك والسينياليه كنا وين الحبس ديتكم صح سكي فيك تري سوفون اون بو با رونتر دون سيرتين كافي تري سوفون مثلا تبروفوكينا دا تشارشي دي نواز خاطر قررت فما تفرق من ثمور سيتي فريمون سا لو كونتكست سيتي تري توندو لاميكال زالجيري ان اوروب سيتي اون فري بوليس دو اف ال ان اون فري بوليس داكين بي ليكزومبل يجهد له كل سعداوي صلاح الوقت اللي تسكيكون الكالات الاكاديميه بربر تخدم دي كالا سي لي بروميي كالا يخدموا الكليه ولا هذا جلس هذا يوث لا فيش 1974 دينا وي قلانديس خاطر واحد التصليه لي شونتال الوقت اللي كانت الناس هنا يروحنا صاحبي كيما زغناكي ذي حركيا انتردي ديال الجزائر ذاكي سليمان عزام فريد علي يوسف بجاوي عثماني السيد مسعودي جعفر رشيد مصباحي رزقي حيدو عامر قوبي قلت تروبي ضباجن ويظن
l'amicale pour contrer l'académie خدمن l'association des artistes algériens وذاك ساعه la carte du FLN mais vraiment يخدم الفضاء Imazighan d'un côté, oui, de l'autre, et c'est comme ça. Et c'est très souvent, ça va rebondir ou donc, le Kouwa al-Ghachi, il n'y en avait pas beaucoup. Par contre, en 77, on a fait de la mutualité. Les premiers grands galas, c'est les premiers grands galas. Et ils se disputent avec l'amicale le rôle des chanteurs. Sauf que l'amicale, ça a le moyen de pression terrible. Donc on a fait un gala à la mutualité en février, 19 février 1977. Il avait dire, le groupe Azanzar, et Mohamed Yahya qui a joué le mec de Dodari. Là, je fais Youssef, les micros à Guinée, chef, tout ça, c'était assez pénible. Donc 77, c'est le premier grand gala. Et puis après le premier vrai démarrage c'est 78 avec Imdiazen, c'est en novembre, le 4 et 5 novembre 78. Pardon? Oui, non, il y en a eu des petits galas avant, mais le premier grand truc, qui était fait à la mutualité le 4 et 5 novembre, quand on s'est relé de Wassa, la chanson kabyle, relé de Wassa, avec Youssef on a dépassé le cul de la personnalité. L'artiste, la photo, donc on n'a pas fait de photo, on a mis c'est des symboles. Donc c'est le 4 et le 5 novembre 78 et c'est la première fois donc il y aura des mazani moula يدير سليمان عزام حنيفه دوك يسمعون ورقه c'est la première fois درنا مع تبدو سيدي رحمه ربي il venait de sortir aussi de souffrir son premier 45 tours يا الفرحيو كذا تشكر فنان il a fait deux titres. Comme il était programmé dans le gala Egni présenté par Ben Mohamed, il venait de sortir son truc, il y a d'autres hors programme. Donc il a chanté ces deux titres-là, c'est la première fois qu'il me donne des paris en vue Matibouliounes à la mutualité, Mouritskier est le programme officiel qu'on a fait. Donc là on était déjà en 78, fin 79, pardon 78, il faut dire que quand on a lancé ça, comment il s'appelle, Boumdiane et Moutagoura après, le 26 décembre. Islam. Oui, il n'y a pas de lien, hein, c'est juste pour situer dans l'histoire. Voilà. Donc on est dit en 79 et puis en 80, Zaram Dachour avec Tafsiti Mazian. Voilà. Donc là c'était. Mais il y avait à chaque fois, c'est des sauts qualitatifs. Donc, avec la rupture. Au contraire, à chaque fois, on élargissait le cercle, et puis la nouvelle génération de militants au bout de Timour. Donc, on était en 80, en 2 heures de temps, en 2 heures de temps, on pouvait mobiliser 150 militants prêts à tout. C'est-à-dire en 2 heures de temps, 150 militants vraiment mobilisés en 80. Mais avant, on ne peut pas le dire. Effectivement, c'est des gens, la plupart des morts, mais vraiment, mais il y a une prise de conscience, c'est-à-dire c'est au bout de 10 ans de travail, d'activité. Alors, on va s'arrêter 2 secondes sur justement Tafsous Ntmanien. Comment ça s'est passé comment quel est une fiche non, comme on dit, il n'y a pas de hasard, rien ne se fait spontanément. On était en 1979. Donc le groupe de Vincent Djhed, quand même, il avait une référence, il avait la revue Tissuraf, il y avait quand même Diaz. C'était devenu un point de passage obligé. Ce qui se passe à Maziran, il faut passer à Mdiazen à la Bastille. Il y a eu ça dit américain partout. C'est là qu'on concentre, disons, l'essentiel des activités et surtout de l'information. On commençait à mettre en place des cours d'enseignement dans les banlieues. Elle a été lancée l'ACB notamment, un cours d'Ivry ou de Saint-Ouen. On a commencé à implanter des cours d'enseignement. Et puis, des Tmours venait de s'ouvrir le CUTO, le centre universitaire de Tizi Ouzou.
Alors, quand il s'est ouvert en 79, القوة سيروحن يروح رمضان الشعب حمد سادي ملكه شرتوك وسالم محمد وعمر لي مبروك دي جروب دي بربر يروحون صار تمازيغ ديالنا اي كنت بوضنا ديالنا venait de sortir le livre Mamri, Poème Kabylancien, et tout est parti de là. En fait, il y avait déjà ce noyau de militants qui ont déjà intégré l'université et qui ont pu faire le travail sur place. Donc, au Guinée, après, une fois notre rôle de Guinée, ça consiste simplement à servir de mégaphone. Les journaux pour créer un truc de pression, pour protéger un peu des morts. Voilà. On servait, on centralise toute l'information et on la dispatche. Donc c'est nous qui recevions les journalistes, donc des radios, هذا الشيء يقدرون يثمرت كما شي هذا السيرفيس الفن تمثيلات كان يبغى تمثيلاتنا يبغى on avait organisé des rassemblements devant l'ambassade la place des États-Unis l'ambassade de Zéro هنا il y a eu quand même le 27 mars il y a eu quand même 180 personnes qui sont au château de Vincennes dont Maatoub Lounas نهارنا كلها parce que entre temps الجزائر الناس الروميين يكون ويكس مانيبيولين وغينيا تشبن تحشمنا ديال الجزائر في لا فوتو ويكس مانيبيولين داريا دونك ابري une فتره تيمور تدايا il y a plus rien زعما تصغمض صغار donc après c'était mais كل ذا غينيس on ne donnait pas d'ordre on coordonne l'information on diffuse l'information pour sensibiliser surtout les médias d'abord les journaux, les télévisions guinéennes, et puis on ce qui se passe. Donc on diffusait des photocopies, des communiqués, des communiqués puisqu'on a publié tout ce qui s'est passé, on l'a condensé dans ce livre de 550 pages. Donc notre rôle c'était essentiellement de l'information. Les initiatives تواخذ تمورت دونك كاين خدمه وكون ياخذ في الاخبار نزراو دي سودون الاخبارات ماشي راديو تروطوار وين ياخذ في الاخبار ونزراو الاخبار الصحن دونك اون بو لا ريبروندر وتحشمنا دايرين من الحاجات بدات لا سول ايرور نخدم الوقت لي جو ديري با اون ايرور يبدا الاخبار كيبلي يموت 32 بيرسون le premier jour le 20 avril. Et c'est révélé effectivement qu'il n'y avait pas des morts, mais qu'il n'y avait que des arrestations et des blessés. Voilà, c'est le seul truc on pouvait dire. On avait lancé quelque chose qui s'est révélé au Sahara. Voilà. Bien au contraire. Nous avons été toujours de langage vrai. Et maintenant, nous avons fait le du comité de défense de l'agriculture en Algérie. Alors, quand nous existera justement si l'académie berbère jusqu'à Imdiazen, etc., le khvar est moins diffusé. Il est là. C'est évident, c'est évident. Il n'y a pas de militants, il n'y a pas de truc, c'est évident. Mais je me dis à l'envers. S'il n'y avait pas une nouvelle génération qui me donnait des boudons, s'il n'y avait pas tout ce travail de conscientisation, il n'y aurait pas eu ce qu'il y a eu. Donc on ne peut pas saucissonner. Il y a une continuité dans le mouvement. S'il n'y avait pas eu l'indépendance, il a fallu un temps pour que les gens se réveillent et ensuite, donc, à chaque fois, chaque étape, elle appelle d'autres initiatives et puis on rebondit. C'est une continuité. On peut dire s'il n'y avait pas eu ça, mais s'il n'y avait pas eu ça, on ne peut pas dire. C'est pas du tout ça. Sauf que il se trouvait qu'à un moment donné, au Mzrouina, j'allais يجرزي الوقت اللي نخدميه et puis ça a donné ce que ça a donné. زعما السفر وين نديري الحمد لله وين يدهنا السفر puisque de tout ce que nous avons fait jusqu'en 1980 il n'y a pas eu un seul mort. ودا شي وين ينجح الغرنا. La première victime إجلان c'est Kemal Amzal en 82. C'était même pas donc jusqu'à 80 il n'y a pas eu un seul mort. Pas. Il n'y a pas eu d'action violente. Donc c'était quand même un mouvement qui est resté culturel, qui est resté pacifique, et on n'avait pas prêté le flanc. Voilà. Donc ça a été quand même un mouvement pacifique maîtrisé. Il n'y en a pas eu de dérapage. Le poseur de bombes, c'était avant 80. Alors, justement, absolument. D'abord, il n'y a pas de mort.
الميكرو يا رزقي. Non, ولحد الموثى, c'est ça qu'il n'y a pas eu des choses. Il y a eu effectivement l'histoire de poseurs de bombes. Bon, jusqu'à ce jour, ils n'osent pas dire ce qui s'est réellement passé. Même ils qui sont acteurs ou ce qui s'est passé. Ce serait bon qu'on le sache. Pourquoi des gens une bombinette dans un endroit, dans une rue où il n'y a personne, où ils ne servent à rien, alors que la police zran. Zran, il y a la rue de Mou, pour ramasser de l'argent pour aider ce qu'ils appelaient le SOA, soldats de l'opposition algérienne. Le gouvernement algérien. Donc le gouvernement algérien savait. Alors pourquoi ça a été fait? Le gouvernement algérien زران خدمن رجعنا عم تسترد قضيه ils sont assurés qu'il y ait personne bon mais on sait derrière les nimdanen qui sont pas toujours très nets. Moi que j'aurais aimé que مذني قلنا لنا اما ظهرون اما سمعنا ما جبرنا كان اديني la vraie vérité pourquoi ils l'ont fait. Pour le moment donc Zmira dit puisque je n'étais pas là mais le thni il a قدينين. Donc ça reste un gros point d'interrogation. C'est-à-dire des poseurs de bombes, pourquoi qui leur a dit de faire les bombes ni à quoi ça servait? C'est dans quelle stratégie? Mais bien sûr. Donc kini donc Zmira Zra يزاروك مدن. Et je me pose toujours la question, l'histoire, qui était derrière, pourquoi ça a été fait? Est-ce que c'est une initiative, quel était le but recherché? Ou alors, est-ce qu'il y a des trucs derrière, une peau de banane, qui a été là? Et j'aurais aimé qu'un jour, Smaïl, puisque Zra Sebahsis Radviagina, il passe à dîner pour l'histoire. Qu'est-ce que c'est les poseurs de bombes à Guy? Il y a d'autres histoires, il y a des مسائل في يوسف بقري استقسيم اكثر شن نادي من بعد سيستين فوالا. Évidemment, à l'époque de l'Académie berbère, on allait prendre le maquis. Voilà. Sous la responsabilité Rahmani. On va agir, évidemment, évidemment, qui c'est qui nous a persuadé pour que ce soit la lutte pacifique, justement, les intellectuels, même Mohamed Arab, il nous a persuadé, alors donc, on était à peu près une cinquantaine, on allait vraiment prendre le maquis. Alors évidemment non il a la lutte il vaut mieux que ça reste la lutte pacifique. Alors le service نسمع مجبر ذوقنا الكل كي تسمح سناله ils ont passé à l'action et c'est de là qu'ils ont posé des bombes et tout ça. Mais en réalité c'est le même groupe qui allait prendre le maquis. Après on a reculé nous voilà. هذا كمال تفضل النوضة أول نعم نكمل. Voilà, donc c'est Yartachi وين كان أياكين نقيم كان دي 80 نبض il y avait pas de violence dans les années 80. Pourtant, il y a eu quand même des choses qui se sont passées, des universités Tizi Ouzzoun ou ADIC, etc. Donc ça faisait partie, même mais il y a eu quand même des violences faites, surtout aux étudiants. Évidemment, bien sûr, c'est évident. Mais je dis simplement, nous n'avons pas déploré un seul mort. Alors je te rappelle simplement que le printemps noir, pour un résultat qui reste à démontrer, il y a quand même 128 morts. C'est ça, c'est par rapport à ça. Par rapport à tout ce travail qui a été fait dans un cadre organisé, où il n'y a pas eu de dérapage, il n'y a pas eu de perte physique. Et puis on a vu dans l'autre étape comment que ça a donné. Donc ça vaut le coup de se poser un jour la question, c'est pourquoi? En tout cas, de tout ce que nous avons fait, nous n'avons jamais commis d'action.
aucun. D'accord. C'est ça, Admiral la Mbad. violence, évidemment, c'est de la violence. Surtout, la première chose, d'abord, et puis tout de suite, l'électricité. Donc, à cause de la torture, ça fait partie de notre système. C'est sûr. La police. Mais la violence, pour moi, le fait que nous jusqu'en 80, c'était quelque chose d'extraordinaire. D'accord. Alors, bien sûr, نغال يا مازيغ نغال أرسلان شاكيان donc وكيدي 80 donc dans les années 80 نمسلاي ثيشيان شوية طاحة في 2001 mais pour l'instant on va rester sur 80 juste après donc مثفرات مسال تاع غفان شتاكيان امشي يعني كمل القضيه شنو Bah oui, évidemment, c'était juste une étape. Mais ça a donné autre chose. Ça a donné d'abord, il a fallu qu'on se mobilise avec un collectif d'avocats puisque c'était devant la Cour de sûreté de l'État de Médéa. Donc il a pas de fronde en juin. Une fois fronde, il a fallu préparer le séminaire Gakouren auquel j'ai participé, donc tout le mois d'août 1980, qui a donné un travail extraordinaire de réflexion. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un peu plus de 1200 personnes qui ont participé pendant tout le mois, des intellectuels, Katib Yassine, Ma'amri, machin, tous les gens qui sont venus confrontés dans une totale liberté. On avait créé un espace de liberté de discussion pendant un Gour Kamel et ça a donné lieu donc à un rapport que nous avons publié sous le titre Algérie, quelle identité, puisqu'il s'agissait de dire donc c'était une somme de revendications, de réflexions qui se basait à la fois à la culture en général, et puis aussi, c'était pour les libertés démocratiques. C'était la liberté d'organisation, parce qu'on ouvrira le parti unique, on ouvrira le syndicat unique, on ouvrira la langue unique. Donc, les langues populaires, par rapport aux langues étrangères. Donc on ne voulait pas, pour nous, les langues populaires, c'est et puis les langues étrangères, pour nous, c'est l'arabe et le fosha et puis la langue française, la langue anglaise. Donc pour nous, les langues nationales devaient être les langues les langues du peuple, les langues populaires, et voilà, c'était un débat lancé là-dessus. Évidemment, quand le rapport a été remis au gouvernement, devait réunir le comité central du FLN en septembre 1980. Et puis, le comité central, ils avaient créé un secrétariat d'État aux arts et culture populaire. C'est quand même, ça a de la gueule. Donc, tout ce que ça a donné 80, au niveau du gouvernement, ils ont créé un secrétariat d'État aux arts et culture populaire qui est présidé par un personnage qui est toujours d'actualité. Il s'appelle simplement Ould Khalifa, qui est l'actuel président de l'APN. Voilà, donc il a été le premier, et comme par hasard, donc c'était le résultat que le FLN a donné. C'était un secrétaire d'État aux arts et culture populaire, c'est-à-dire comme les bijoux, la poterie, puis voilà, pour eux, l'histoire identitaire des Maziran, ça se limitait à des trucs comme ça. Arzqi, je vais vous demander de prendre le casque. Il y a un appel qui distinction. Zul Hamid, Zul ينفقون في الحرمان رزقي j'étais en train d'écouter votre émission. Je voulais juste assurer رزقي à Zoul, un petit clin d'œil. بقي السلك يا حسين حسين يحيى du Canada. Bien sûr, Nemiusan est وقتني Compiègne. Zoul رزقي, en fait, je voulais juste rapidement apporter mon témoignage à ta contribution majeur, je pense, dans le combat Guy Amazir. En fait, on a eu le plaisir tu as parlé tout à l'heure de Diazen qui jouait un rôle très important. Effectivement, c'était la plaque tournante pendant de nombreuses années, depuis 80. Et je voulais, en fait,
témoigner de ton travail sérieux, ta contribution qui était importante tout au cours de ces années-là. Et tu étais toujours quelqu'un de disponible, d'agréable et de sérieux aussi dans ton travail. Ça fait vraiment plaisir de t'entendre, Segui. Voilà, je voulais le dire à l'antenne, que tout le monde le sache. Hein. C'est pas, je suis très c'est touché. pas le combat, et puis il a toujours été constant tout au cours des décennies à Guinée dans ton travail. Voilà, et puis ça fait plaisir d'écouter, tu nous as replongé dans le combat Yagi des années 80. C'est vraiment important de le dire aussi. Et puis, une petite parenthèse, tout à l'heure j'ai écouté Deus aussi, là, sur le poseur de bombes nées à Rome et tout ça. Je pense qu'il y a eu, d'après mes connaissances, il y a eu une manipulation de la sécurité militaire algérienne dans cette affaire-là. En tout cas, merci de ton appel, Hussein. Ça m'a fait vraiment plaisir de t'entendre. Et puis, qu'il y a un arbi à l'occasion, Inch'Allah. Ok, Aclé sur Paris, donc, Sqsid. Arzqian, donc نكمل أولنا donc le fait qu'il y a eu Tafsousakin Tmanin printemps berbère, est-ce que ça a donné un réconfort, enfin du moins ça a boosté un peu la communauté à Mazir d'Aki des Pariens? Ben, ça a été une explosion. Pour simple raison, d'abord, c'est en 80, il y a le séminaire Gagakouren, le séminaire, donc on a fait le tapage autour pour diffuser un peu toutes les contributions qui ont été faites autour de ce séminaire. Et puis, c'était tout de suite 81. Il y a eu le lancement des le mouvement s'est un peu estompé. Il y a eu quelques étincelles qui naissent en 81, mais il n'y avait pas de réel mouvement. Sauf que la flamme a été entretenue parce qu'en 81, la gauche arrive au pouvoir, on avait la possibilité de créer des radios. Donc j'avais parti à la création de la première radio Tamazight d'Agui, c'était en 1981, et c'est ça qui a popularisé ou que les débats de réflexion, c'est-à-dire au lieu que ce soit simplement quelques militants, ex-militants ce qui fait que c'est devenu un débat populaire massif au sein de l'immigration. C'est-à-dire que les gens ont été sensibilisés à la question identitaire. Les radios ont joué un rôle capital. On est un témoin, un des acteurs importants. Donc, Radio Tamazight à l'époque, évidemment, il y avait Radio Beurre pour les beurres, il y avait la radio Boaraven. En tout cas, on avait quand même réussi à nous insérer dans le monde, dans le mouvement. Donc, de créer Radio Tamazight, on avait créé des émissions, des radios romiennes. Et le jour où on a monté notre propre radio, on avait monté 2 radios, Radio Tamazight et Radio Afrique. On a remonté tout le monde. Voilà, on a fait une vraie radio qui a mobilisé les gens jusque pratiquement, ça amplifié. Après, il y a eu l'histoire des droits de l'homme en 85, mais c'est toujours dans la lancée. Mais à chaque étape, le niveau du débat, les idées ont gagné en importance. Ce n'est plus simplement un problème de la langue. Après, c'est devenu un problème de démocratie, un problème de liberté d'organisation, d'autonomie d'organisation, un problème de pluralisme. Voilà. Donc, c'était les années après le printemps Tafsouth Maziran des 80. D'ailleurs, le semestre Tafsouth Maziran, c'est un clin d'œil où il y a eu le printemps de Prague en 68. Tafsouth de Prague, tu vois, Tafsouth Maziran, il n'y a pas de hasard. Dans un journal, on avait fait un article sur Saïd Saadi, le semestre, le Chevalier Kabyles. Parce que c'est toujours l'histoire de Prague, parce que Prague c'était un symbole dans le monde communiste où un peuple se révolte pour instaurer un climat de liberté, des choses comme ça. Donc Tafsouth Maziran, c'est Tafsouth en Prague. C'est vraiment comme ça, parce qu'on s'est inspiré de ça. Bon, sur la lancée, ça a donné quoi? 85, le truc des droits de l'homme, la plupart des gens on retrouve les mêmes, Farhad Mahni, Saad Saadi, Aït Larbi, tout ça. En plus, on pourrait avoir créé une Ligue des droits de l'homme. Et puis c'est 88, c'est l'ouverture, c'est la fin du système du parti unique. C'était tout ça. Je pense que quelque part, le mouvement Tafsouth Maziran a grandement contribué à la fin du parti unique. Au moins sur la forme monolithique qu'on a connue jusqu'en 89.
Évidemment, la plupart des acteurs qui ont créé des partis, qui ont créé des syndicats après, on les a tous retrouvés, dans le mouvement 80. Et tu peux prendre des semaines ils ont tous été. Donc le printemps 80 a été un formidable laboratoire révolutionnaire, je dirais, de l'Algérie moderne. Allez, une pause musicale. Nous allons justement à la création des radios, la radio Tamazirt. Juste après cette pause musicale. إلم 53 إلم 51 19 في راديو تيزيري.
يدير من سلام دي راديو تيزيرين إلم 53 إلم 51 19 يدونا كان على مدى الساعة ينلقينا الحرمان رزقي حمامية أخدي سمكتاي سي لي زاني 70 ميتوران هاث ذا شوي كساعدة ذا شوي ثمغليس غف ثروان إمازيغن. Alors, on est dans les années 80, juste après, donc, Tafsouth Ntmanyin, Thnerd Blik Atassi, elle a boosté un petit peu la communauté berbère d'acquis des Pariens et en France en général, et en même temps des Smouch al-Qbaïl. Il y a eu donc la création de la radio. La radio, c'est ce que... il y a eu besoin d'une radio. C'est de l'urgence. Comment ça s'est passé? comme ça. Donc, le fait de l'Ouartani, d'abord, c'était la période en 80, c'était l'ère des radios pirates. Radio Caroline de la Manche, des trucs comme ça. Donc moi j'étais très attentif à Inoukidaron autour de moi. Je vis dans un monde, Paris, on est à l'affût de l'information, tout est possible dit Paris. Donc j'étais effectivement très attentif à des radios qui émettent à partir des bateaux, des trucs comme ça, dans les eaux internationales. Donc je connaissais ce système. Et puis en 80, des Français ils ont commencé à faire des radios pirates. Les radios pirates, elles émettaient 5 minutes, pas plus. Tout le matériel, un truc avec l'antenne, et puis tu émets 5 minutes, tout de suite, dans la police, c'était comme ça, les radios pirates et bon, pourquoi on ne peut pas le faire sur ماشي داك دي فرنسا داك tu peux le faire légalement pourquoi نظن ميدان الزمانات الخدم ما كاينش donc il y avait la possibilité de faire des radios de faire de la radio. Donc j'ai participé à Radio Galère, j'ai participé à Radio Ici et Maintenant en tant que radio pirate, voilà. Et puis quand tu commences à c'est-à-dire avec la gauche du pouvoir, l'élection de François Mitterrand, ماشي زعما كان اللي كتشم ندوي تبورت ذا حماد دائما toutes les barrières ont explosé, d'autant plus que Mitterrand il était pour la libération des radios. Dans le Mezoued Insa déjà il a participé à une émission sur une radio pirate qui est une caution, une manière de dire, et qui n'est pas de Berzidane, il y aura plus le monopole ndoulia pour les ondes radiophoniques. Voilà. Donc je me suis trouvé naturellement dans la mouvance Guinée. D'abord à participer des émissions sur Radio Paris, Radio Ici et Maintenant, et puis Radio Galère. Donc ce ne sont pas les émissions d'ENA avec des amis, des militants. Des l'homme qui ont négocié un truc, mais de nous faire 1 heure dans ce soya, un chigard de 2-3 personnes, on a une émission une fois par semaine, voilà. Comment ça c'est qu'agui. Et à côté de ça, on a fait une estimation, un devis, comme matériel, parce qu'on ne connaissait rien. Il a mérité de l'été de la radio. Donc, on s'est dit, le matériel et puis nous faisons des drimen. Voilà. Après, nous avons des bons militants avec ça. Nous avons fait 100,000 se jouait autour de 5 000 francs plutôt. 5 000 francs. 5 000 francs chacun, on avait récolté, il fallait quand même 5,5 millions, 55 000 à peu près, donc une dizaine de personnes, 10-12 personnes, et de pour acheter le premier matériel. Voilà. Donc c'était toujours la volonté militante, le besoin de se donner un moyen, un meilleur nez. Il est possible de faire, on va faire comme les autres. Les Portugais خدموا la radio, les Britanniques خدموا la radio. Pourquoi qu'on ne sait rien? Arabe Nissan, la radio, la radio Orient, parce que Nissan. Mais par contre, à contrario, l'Algérie n'a pas fait de radio. خاطر الجزائريين مازال ثننزي. تشكري كان الفرن لا ميكال غير عمسن. ولن دوني تسزل ثني قيم نتفرج jusqu'à ce jour ils sont toujours en retard. L'Algérie n'a jamais monté de radio. La Libye a monté 2 radios de Paris. La plupart des radios libres des Tunisiens تخدمن. Évidemment. Donc l'Algérie, en tant qu'État, n'a pas fait de radio. Il a fallu attendre 1987 pour que
deux membres de la génération, la GJA, la jeunesse qui dépend de l'amicale, ont participé à une création de radio en 87. Mais en 81, ou les chocs, ils l'ont dit. Parce que c'est pas leur problème. C'est les vacances, les corniers de machin, et puis les drimens, voilà, puisque le salaire il est garanti. Le problème, le confort de l'officialité est là, donc on a les moyens pour contrer justement, parce que on avait un discours à passer, on avait un combat à mener, donc on s'est donné les moyens. Et on avait installé la maison de la culture de la MJC du Haut de Belleville, et c'était le seul moment, peut-être où massivement, on est témoin. بس مثل الراديو مثلا شم التليفون وخام يوكل السوالف on a reconstitué cette darte de Paris. Les gens ils peuvent participer à ce téléphone là sur la radio il peut intervenir dans les émissions à tel point que le directeur de France Télécom du 20e arrondissement nous a convoqué pour nous dire les émissions on fait exploser leur centrale. Ils n'arrivent plus à gérer. Il n'arrive tellement qu'il y avait des gens qui appelaient. Ça a créé un engouement. On a reconstruit cette dette autour d'une fréquence de radio. Tu ne peux pas imaginer ce que ça a donné aux gens. Imagine, c'est pas ça, la plupart du temps, c'était quelque chose, ça a créé des liens. Et les dimanches après-midi, des après-midi dansants, beaucoup de mariages se sont contractés à l'occasion de ces rencontres-là. Et nous sommes dans la famille, où nous sommes à l'alcool, le service d'ordre quand même, c'était vraiment il n'y a jamais de bagarre, sur la pointe des pieds, après nous sommes en famille, et beaucoup de mariages ont été contractés comme ça. Parce qu'enfin, on a trouvé un moyen, et on peut refaire des Paris. Voilà. C'est les retombées à côté. Donc, parce qu'on avait un discours, on avait un projet, on avait un combat à mener. Et nous avec les moyens de bord, avec des hauts et des bas, mais on l'a fait quand même meilleur au coulis. Parce que c'est vrai que la radio, elle a fonctionné jusqu'en 1992. Voilà, justement. Oui. Oui, il y a eu quand même des radios qui organisaient des galas. Évidemment. Voilà, évidemment. Donc, ce qui était organisé, c'est Radio Tamazight, on l'a dit longtemps, c'est Radio Tamazight qui l'a organisé. Et puis Radio Berelo, elle s'adressait à son public. Nous, notre public, c'est un public berbère, familial, c'était ça. C'est comme étant une radio française. C'est un créneau. C'est comme ça. Alors, نقيم قول راديوات puisque Radio Tamazight a existé jusqu'à dans les années fin 80 avant. Elle n'a pas existé avant 80. Non, mais elle a existé jusqu'à. Écoute, elle a existé jusqu'à 92. 92. Avril 92. Après, elle a changé. Sera la radio Thiwizien. Mais je te signale, c'est une continuité. C'est des problèmes d'étymologie. Ça, c'est toujours l'association qui a créé Radio Tamazight. C'est l'association culturelle berbère Tiwizi qui a créé un truc de radio, mais radio berbère Tamazight. Voilà, c'est une traduction Tamazight berbère. Voilà. Mais le mot Tiwizi, il a toujours fait partie de l'appellation de l'association qui a créé Radio Tamazight. Sauf qu'à partir de 87, au lieu de radio berbère Tiwizi, ça va être radio Tiwizi. Point. Donc le mot berbère, ça a le mana. C'est une redondance. D'accord. Et donc après, elle avait son importance, la radio d'ailleurs, les médias, les journaux, etc. Ou lèche Amsley, ça veut dire on passe pas à l'intérieur des maisons. Avec cette importance, il n'y a pas eu de continuité de radio à Chimien. Continuité. Tu parles à partir de 92. Après 92. Bah, écoute, je pense qu'il y a eu un changement d'époque. Et puis les besoins. Avant, on avait besoin d'exprimer notre combat pour Tamazight. On s'est donné les moyens, qui était possible.
C'est-à-dire qu'en 1992, d'abord le pluralisme, le multipartisme il là, il y avait le multipartisme à partir de 90, 91, 92, de Choukdran, et le contexte a changé. Le débat, qui est par exemple, à Radio Tamazight, à l'époque, à Radio Tiwizi, elle a été sabotée auprès du CSA par des gens qui ont dit le fondateur et les membres d'un parti politique en Algérie. Donc c'est une radio politique. Ils l'ont écrit au CSA. Notre radio, c'est une radio du RCD, donc parce que Hamamit est effectivement l'exécutif du RCD, donc on va saboter comme ça. Il y a des gens qui avaient des intérêts politiques, il y avait des gens qui avaient des intérêts simplement parce qu'ils ont monté des radios Néron, c'était un concurrent. J'ai les noms des gens qui ont écrit au CSA pour intervenir, pour que l'autorisation de Radio Tiwizi ne soit pas renouvelée en 92. Quand ça a eu lieu, j'étais en Algérie, puisque j'étais candidat aux élections là-bas, donc je menais mon action politique, mais l'équipe qui devait gérer le dossier des gains, ils ont eu à lutter contre des gens qui développaient un discours politique contre Tiwizi, parce que Tiwizi égale RCD. Voilà. Est-ce que vous déplorez qu'il n'y ait plus de radio, il y en a 24 heures sur 24 sur la région? Je n'ai pas à déplorer, hein, je constate, c'est tout. Je ne vais pas me remettre à faire de la radio. Je pense avoir démontré tout ce que je pouvais faire et que j'ai fait. Bon, maintenant, qui me donne mes radars, donc ils ont qu'à se donner les moyens. Il est possible de tout faire. Voilà. Ils vont investir dans la radio, dans la télévision, mais là, parce qu'un financier, il va mettre de l'argent, mais il faut être motivé politiquement. Passionné, oui, j'ai fait beaucoup de choses. Non seulement ça m'a rien rapporté, au contraire, ça m'a coûté. Ça m'a coûté sur le plan professionnel, ça m'a coûté, j'ai pas travaillé pendant des années, j'ai une retraite minable, ça m'a coûté sur le plan affectif, les divorces et tout ce qui s'ensuit. Donc oui, humainement, ça coûte. Mais les qui ont de l'argent, ils n'investiront dans Tamazight que s'ils pensent que ça va retomber. Maintenant, ça commence. Maintenant, il y a de la couture berbère, le berbère, cela se vend. Mais il y a 20 ans, il ne se vendait pas, le berbère. Au contraire, c'est même suspect. Ou les Chimènes qui vont investir dans le berbère. Alors que oui, il commence à y avoir on sait que le mot berbère lui-même peut générer des revenus. Il a ce côté financier. Bien sûr. Comment? Il faut que les gens s'y mettent. Mais il ne faut pas toujours que ce soit les mêmes. La communauté Tjhed, Gran, Fehmen, il n'y a pas d'interdit. Donc tout est possible de faire. Simplement la motivation et l'imagination qui me donnent. Maintenant on peut tout faire. Mais tu as des Français. Même des Tmourth on peut tout faire. Qu'est-ce qui empêche les gens de faire aujourd'hui? Rien. Sauf leur volonté, notre c'est la motivation. Voilà. فدرنا الراي تحوس لي النظام الشيء طاقه ما كيكونسيدير c'est subalterne, c'est élémentaire. Tu vois, des guides Verdun, des Paris, on va parler des Paris, c'est pareil, hein. Tu vois, les communautés des Français, tu vois, les Chinois, les Africains, les Arabes, les Narkans, تمسلينك يوراو نسن تمسليت نسن هذا قبيل تمسليني يوراو نسن ستروميت. Pourquoi? J'ai pas de réponse. En tout cas, c'est un constat que je fais. C'est que le Qavaïd, تمسليني يوراو نسن ستروميت. Il y a notre souvent c'est du mot français. Alors que Timur al-Nidam, un Chinois, il parle à ses enfants chinois. Les enfants chinois parlent chinois. Les enfants kabyles ne parlent pas kabyle. Pourquoi? J'écoute, je jette la pierre à personne. Simplement, c'est un constat que je revois. La deuxième chose, tu verras jamais, on peut tous être gentils, on est tous beaux, etc. Mais simplement, c'est un constat que je fais. Je ne condamne personne. Ils ont certainement leur raison. En tout cas, c'est un constat qu'on peut faire. C'est que les Chinois parlent aux enfants chinois, arabes, la deuxième chose, peut-être même des Tmourth. سي اي قاعده نوكلي يمد نطف مازال نتمسلي تقبايليت تقرا تمازيغ قرا ثلاث قبيلات ثلاث مازيغ زرا راه شو ويك صالح اول صالح كامبور يمد تمسلي وي بيان سور نو سي جوست درنو كنسخي مي تمسلي تقبايليت
يثبت القبائل تو سامبلومون خاطر سي با اون فولونتي بوليتيك خاطر ثيريونا وغران ترى خاطر ثرو زيك نوغ تكشفنا التلفزيون صارف داخل بوخام ولا ثرو دي ثودرين ثرو صارفت تمثال بوخام يثودري دي فيلاج يبارل عرب روكاي قادان يمين تمثال تقبالي خاطر تيمثلنا ورغران ترى والسنه ترى صارفت والسنه ترى فرنسي والسنه ترى ريان دو تو لكن تسكر القبائليت donc ça se de façon naturelle. Alors que les choses, s'il y a un danger, c'est de façon massive. Avec le hijab et tout, on peut se poser des questions. Chacun doit se la poser à son niveau. Mais si quelqu'un a un discours général, un discours, on peut en faire, on peut déplorer, on peut analyser. Mais c'est une réalité. Si on regarde pour le malheur des femmes خاطر غران تاع ثيلاوين جماعه تاع حرز تاع قبايليت اللون الترانسميز اسكو سي بيان مو غران تاع سي با بيان جو نو سي ريان ان توكا سي ان كونستا ثورا غير ميغرانت با تاع قبايليت يا لو سيف الناس يا جوست ان بوان كوميم خاطر لو بوفوار évidemment celui d'Alger il nous impose l'arabe même à l'école ذاكير en quelque sorte نكون ثم زيوث ولا شو تحدون دونك نزمير راه دنيني باللي لي فامي يهدر ترى قبايليت يوراون ست خاطر قارتاس الشيا راه غروم ولا الدونجي دوي سا نومباش دي مثلا يبونس كونسيامون واستفاد قبيلت خاطر سا سير ريان اروك الشينوا سيقرا كني يوراويس C'est différent. Oui, bien sûr, c'est différent. C'est un autre sujet. Un autre sujet. Allez, juste après.
راديو ثيزيرين تتسند 28 دقائق إلمس 53 إلمس 51 19 pour avancer un petit peu donc نكمل هكا مسلاينا après les années 80 bien sûr après نريد مي بدير تذويلتك نريد tu ne fais partie d'aucun parti politique. Et à un certain moment, tu as approché le RCD, le Choukibouin. J'étais l'un des membres fondateurs du RCD. D'accord. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà. J'assume complètement. J'étais membre fondateur du RCD, j'étais membre du Conseil national de direction jusqu'en 2007. Bien. Donc, volontairement, Bien sûr, j'ai démissionné officiellement, publiquement en 2007. D'accord. Et cette période de puisque quels étaient les prioritaires par rapport à cette langue, à cette culture berbère? Parce que pour le RCD, oui, voilà. Pour le parti. Bah écoutez, je pense que le RCD, c'est quand même elle fait partie des fondamentaux du parti. Donc à ce niveau-là, on peut nous reprocher plein de choses. On est quand même la vraie colonne vertébrale pour la revendication de la question identitaire. Maintenant, un parti politique, c'est un projet politique national avec des choses sur lesquelles dans un parti politique d'accord à 100% sur l'ensemble des programmes, mais je crois quand même que le RCD a apporté beaucoup au niveau sur la réflexion, dans le débat, sur la question identitaire, sur la question de la démocratie, sur la question du pluralisme, la question religieuse. On a apporté énormément, au moins en termes de contribution au débat. Maintenant, le reste, c'est la population qui décide et qui vote en relativisant, puisque dans un système méhina, c'est quand même pas même des Français, ils ont 2 siècles et demi de démocratisme. Maintenant, c'est presque inqualifiable. Donc le régime idéal n'est pas de ce monde. Malheureusement, les hommes de bonne volonté, après le reste, le dernier mot revient au peuple. Mais il revient quand même au peuple. Des fois, c'est le peuple qui décide, des fois, on décide à sa place et on est toujours au nom du peuple. Voilà. Mais par contre, il y a quand même des choses qui ont été posées qui sont valables, qui font partie des débats permanents. Je pense que personne ne peut dire qu'il est contre la justice sociale. Personne ne peut dire nous avons avancé au niveau nous avons avancé la réflexion sur comment concilier à la fois l'unité Tmourt avec la diversité. Tout le monde sait que le Zaïre, c'est pas un petit machin, c'est des populations. Nous n'avons pas hérité d'un système méguéromien, d'un État-nation avec des siècles d'intégration autour d'une monarchie, d'un roi, des choses comme ça. C'est quand même différent. Autant la guerre de libération, elle a reproché l'ensemble de la population algérienne pour hériter d'un État. Autant les populations étaient diverses. Entre les Chaouiens, les Mzafiens, les machins, etc. Il y a quand même des grandes différences. Donc l'idéal pour nous, c'était d'abord ce qu'on avait rejeté, c'était le modèle de l'État jacobin français. On ne voulait pas que ce modèle-là, on les hérite le Zaïre. Pour des raisons diverses, il y a ceux les francophones qui ont adhéré à cette guerre romienne, et il y a les autres parce que le FNI, c'est le projet Sen, c'est la Oumma Islamia qui n'a rien à voir avec nous. Donc on s'est retrouvé là-dedans, évidemment, dans la différenciation par rapport aux Jacobins à Guinée. On voulait quand même exprimer notre différence en disant que l'État-nation, ça ne nous convient pas, ça n'a jamais existé, on ne voudrait pas qu'elle se fasse. Par rapport à Ouïad Nadon, on se dit dans le même pays sans être musulman. Être musulman, c'est une conviction religieuse qui n'a rien à voir avec l'identité. Donc on peut se reconnaître dedans. Donc il y a eu ce travail qui a été mené. Et ensuite, en prolongement de cela, il y avait l'histoire d'avancer sur la pointe des pieds vers la régionalisation en disant comment permettre à la fois concilier l'unité tout le monde avec la diversité, donc arriver à faire ce qu'on appelle la régionalisation modulable qui est inspirée du modèle espagnol. Comment faire pour que, malheureusement, l'histoire ne se répète pas toujours de la même façon. Nous avons toujours rêvé d'avoir un dictateur éclairé à la tête de l'État.
Est-ce Au que siècle des Lumières, c'est comme ça qu'on pensait. Il faut un dictateur éclairé. Nous avons eu la dictature, mais sans la lumière. Nous avons eu Boumediene avec le FLN, avec son parti. Bounardet Bouzmour de Bounara, la modernité. Donc on a des fois, comment un type, l'Espagne, avec un dictateur Franco, il a pu produire l'école espagnole de la dictature Franco, elle a pu produire des hommes qui font aujourd'hui un État régionalisé avec ses autonomies, même indépendantistes. C'est ça que j'aurais aimé, qu'on puisse le faire. Aujourd'hui, l'Espagne, chaque région, elle a son gouvernement. Il y en a même qui veulent quitter carrément devenir indépendants, mais ils arrivent à s'autogérer. Mais parce que nous avons été dominés par les Romiens, en 2015, ils ne veulent toujours pas ratifier la charte européenne des langues régionales. Ils ont peur que la langue bretonne ou occitane ou la basque vont détruire la nation française. Voilà. Donc, au niveau sous-développé, on en est à les suivre. Est-ce que c'est ce qui s'est passé justement avec Zaïre? Est-ce qu'ils ont peur justement de cette diversité et à Coran, par exemple, si on prend l'exemple de la Kabylie, qui vous laisse un petit peu son autonomie, est-ce que c'est ça qui a fait peur à l'État central? Ben, je crois, bon, les deux idées que j'avais avancées au départ, les deux explications, à savoir les héritiers de l'école francophone, qui ont adhéré à la conception jacobine de l'État-nation. Ils sont acquis, en gros, on va construire, on va faire les Romiens, sauf que les Romiens l'ont fait il y a 2 siècles. On va supprimer toutes les langues, toutes les spécificités régionales, on va créer l'homme nouveau, c'est Boumediene. L'homme nouveau, il va être l'homme qui est arabisé, un peu d'islamité, un peu de socialisme, et puis voilà. C'est le futur algérien, donc abstraction faite de toute l'histoire. On va tout balayer, à donner ça. Malheureusement, dans l'histoire d'un pays, on ne fait pas comme ça. Parce qu'il y a un passé. Même les Iraniens qui ils sont là devant toi. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et puis, il y a le contre-projet qui est islamiste avec Haroukni. Nous sommes des musulmans. Le Coran, il y aura donc on aura le et puis on fait la confusion des deux. Et on est pris au sandwich au des Sahwara. Donc comment faire? Comment sortir de ce dilemme? Quelle est l'approche possible? Il y en a. Il y a beaucoup de chaque je ne vois pas un débat serein posé sur une base immanente qui puisse nous mener je dirais pas à Thélouith. Parce qu'au fond, pourquoi veux-tu, quand tu vas dire je veux être autonome, il y a une que je connais bien, il a posé la question en 1994 dans un truc à Bruxelles. Et voilà, machin, l'autonomie. C'est l'autonomie. Il y a pas calculé une analyse. Si tu vas demander l'autonomie, tu peux toujours demander. Et s'ils te disent non, qu'est-ce que tu fais après? Est-ce que tu te après? Est-ce que c'est les moyens? Ou alors c'est juste, on fait une demande. Je voudrais l'augmentation. Mais il y a que oui, c'est bien. Mais il y a que non. Après, il te reste 2 possibilités. Soit tu t'inclines, soit tu démissionnes. Or, quand tu dis on va demander à l'État algérien l'autonomie. Donc c'est parfaitement, il dit non. D'abord, je ne veux même pas. Ils ne vont pas te répondre. Parce que pour eux, c'est impensable, c'est inconcevable. Et après, tu fais quoi? Alors, le maquis, درنا يوسف زقلينا زيك نتخبر من بدنا نشوف راجل الماكي خاطر c'est la seule voie qu'on avait. Soit effectivement tu trouves des alternatives, soit tu acquiesces, soit c'est toujours compliqué. Et malheureusement, les termes du débat tel qu'il est posé Orna ne me semble pas que ce soit la bonne manière. Pour une raison très simple. C'est que d'abord on a commencé par se diviser. Zikni, c'était un mouvement amazigh. Mouvement amazigh, les îles Canaries à Siwa. Non. C'est compliqué. Et puis, dans ce cas-là, on la région. Sauf que là, on est isolé. Et l'État algérien, c'est des spécialistes. Ils sont en train de dire partout où que le Zaïre, كل شيء جرز
C'est eux qui ont tout, tranquille. C'est le discours qui est tenu, et quelque part, il rencontre des échos. Donc, quelque part, c'est dangereux. C'est dangereux, la conjoncture. Je ne vais pas dire que je suis pour ou contre, la question n'est pas celle-là. Moi, j'ai milité pour la régulation modulable à l'espagnol. C'est quoi? C'est développer un combat politique et que le système politique algérien puisse avancer dans le sens un peu à l'allemande des Länder. Les Länder, c'est-à-dire des pays. Voilà, un Länder, c'est un pays, chaque pays ça a son gouvernement, et l'État central, il gère simplement les affaires importantes, la défense, la justice, les affaires étrangères, voilà, le reste du quotidien. Chaque région, elle gère sa propre existence au quotidien. C'est comme ça. Et en espagnol, c'est ce qu'ils ont réussi à faire après la mort de Franco. Donc ils ont fait une constitution dans laquelle les régions sentent des parlements régionaux qui gèrent la région. En France, on ne peut pas le faire. Parce que les Français, en 1969, De Gaulle est takhar des Français de la présidence sur cette question-là. Il avait proposé la réforme, un référendum, et voilà. Après 68, il voulait copier le système allemand. Mais on va supprimer le Sénat, ou que les pouvoirs du Sénat, on va les transférer aux régions françaises, en 22 régions. Le référendum, on n'est pas d'accord avec toi, et ben il a démissionné. Et c'est là, on arrive à faire 13 régions avec moins de pouvoir. Vous voyez, donc ils ont perdu, France a perdu 50 ans. Et on n'a pas posé le débat. Déjà, nous, on avait commencé, en tout cas à l'époque du RCD, c'était comme ça. On avait posé le problème, la régulation modulable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a tiré une constitution pour l'ensemble du pays, avec des possibilités pour des régions de se prendre en charge les capacités économiques, intellectuelles, de s'autogérer. Donc elles peuvent opter pour un régime spécifique, mais dans un cadre unifié. On s'était battu pour ça. On avait pensé que c'était le meilleur moyen à la fois de concilier l'unité du pays, qui est vaste, qui est divers, et en même temps avec les spécificités régionales. Mais cela s'est renvoyé au calendrier grec. Vous avez les futures constitutions de se font, donc alors, Arzqian, si je résume un peu, je suis Thnir, donc Thnir de Belik, c'est impossible l'idée qui du RCD de donner à toutes les régions un pouvoir de gestion. Thnir de Belik, l'État actuel. J'ai pas dit que c'est impossible, je dis simplement que c'est notre approche à l'époque pour faire évoluer les institutions vers un système égalien. Pour le moment, l'État, ils sont restés sur leur système à eux, l'État jacobin, un État, une nation, un drapeau, un machin. Voilà. Donc il y a cette possibilité que le RCD il a avancé, et malheureusement l'État central il refuse toute négociation, du moins. Il n'a même pas. Alors l'autonomie, c'est la même chose. Il faut même plus. Ça veut dire, c'est une idée un peu où on peut pas exploiter cette idée d'autonomie. Alors en même temps, l'État central essaye d'avancer les idées d'arabisme et d'islamisme dans les villages kabyles. Alors je te pose la question, à savoir, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire, est-ce qu'aujourd'hui, on est dans la capacité de réfléchir à un autre comment je vais commencer d'abord par rendre hommage à quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur cette question de régionalisation, c'est Moulid Lounaoussi. Il a fait un travail extraordinaire parce qu'il avait approché beaucoup les Espagnols, donc il a fait un très grand travail de réflexion, d'analyse sur la faisabilité de la régionalisation modulable. Voilà. Chaque État puisse piocher, de chaque région puisse piocher dans le système, assumer les responsabilités qu'elles sont en mesure de prendre. Donc, Bougui, je le félicite parce qu'il a fait un beau travail et j'aimerais que les gens le sachent et surtout lisent les analyses Moulid aussi sur cette question-là. Maintenant, pour le reste, je ne porte pas de jugement. Est-ce que c'est l'impasse, c'est impossible? C'est pas ça la question. Sauf que
où on pose la question de façon globale à l'échelle du pays, où on la pose chacun qui n'est que des azra wahdi, et chacun se démerde. Quelle est la meilleure solution? La question, elle est posée. Moi, je me suis jamais inscrit je me suis jamais lancé dans une analyse parcellaire, sectorielle. Non. Moi, je me suis toujours comporté des militants amazir pour Tamazra. Le mon rêve, c'est un jour de reconstituer Tamazra, de reconstituer la berbérité à l'époque de Massinissa, et pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, donc pour moi c'était notre rêve jusqu'à ça reste encore mon rêve. Mais maintenant, est-ce que nous avons les moyens de le rendre possible, viable? Pourquoi pas? Je ne renonce pas. Moi je reste amazir et pas simplement kabyliste. Je suis kabyle parce que je suis d'ailleurs, mais je suis amazir. Je suis de Mazir. Moi, je ne vois pas de différence entre moi et un autre berbère de Nfoussa, des îles Canaries, de Rifin. Non, moi, je ne vois pas de frontière. Toute ma démarche militante, elle s'est inscrite dans un cadre général à Mazir. Apparemment, c'est un peu un porte-à-faux. Alors, je reviens aussi à ce que vous avez dit tout à l'heure. Ça veut dire que c'est vrai que l'histoire Tmazra, elle est là, elle est en nous. Mais simplement, il y a que chaque région a sa pensée, enfin, sa spécificité. Sa spécificité, oui, pardon, oui, sa spécificité. Oui. Donc, est-ce que aujourd'hui, comme vous avez dit aussi que les temps ont changé, c'est-à-dire quand on va dans la mondialisation, on voit aussi des régions qui demandent récemment même le truc de la Corse, etc. Moi qui travaille dans une radio des régions, de plus en plus on voit que les gens se lèvent pour que les régions soient reconnues. Est-ce que c'est un tort que la Kabylie demain demande à ce qu'elle soit autonome, Nerala? J'aimerais que tu te poses la question. Voilà, Jean-Guy Talamouni. J'ai connu les Corses, les mouvements occitans, j'ai connu les gens du FLB, les mouvements bretons. Donc on les a tous côtoyés les années 70-80, on les a connus tous ces gens-là. On les a vus. La question corse, elle est intéressante. Elle est intéressante pourquoi? Parce que, voilà, des militants qui se sont battus pour la spécificité corse, qui ont même pris les armes. Il y a le FLNC qui existe, le Front de libération de la Corse, il l'a. Et puis, ils ont utilisé l'action armée jusqu'à un certain niveau. Ça a donné ce que ça a donné. Aujourd'hui, ils ont fait le chemin exactement inverse. Comment ça, c'est les armes, c'est le bulletin de vote. C'est une démarche intéressante. Moi, ça m'intéresse beaucoup de voir que finalement, quand tu as des en face de toi, soit Zmarda, ça te sorlit, soit Zmarda qui sortit. C'est comme ça. Ou alors tu fais le truc inverse. Car la politique, c'est le pragmatisme. La marche révolutionnaire, car Lénine, c'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Mais à chaque fois, tu vas sortir d'un pas. Sur les Corses, le bulletin de vote, ils ont pris le pouvoir chez eux. Ils ont pris le pouvoir, les communes, les régions, tout ça, ils vont les gérer en Corse, avec la langue corse. Et alors, où est le problème? Ce n'est pas une réussite. C'est magnifique. Et ça mérite réflexion. Pourquoi? C'est une question que je pose. Je la pose. Les idées, l'autonomie, pourquoi ils ne prendraient pas le pouvoir dans les communes? Et alors? Il faut les faire avancer sur le terrain, il faut mobiliser les gens, il faut montrer qu'on est capable de se gérer et de faire mieux que les autres. C'est peut-être un moyen de mobiliser Rachid, non? Sur des idées. Au lieu de demander au Bouteflika de l'autonomie, ce qui dit même pas. Mais prends l'autonomie, prends le pouvoir. Mais chez l'autonomie, prends le pouvoir sur le terrain. Il faut se lancer sur le terrain. Il faut y aller. Il faut contrôler les mairies, il faut contrôler les APO, il faut contrôler les régions.
C'est peut-être un truc plus efficace. Plutôt de dire, est-ce que tu veux bien que je sois autonome? Le collègue dit, non, ou dit, tu ne réponds même pas. Est-ce que tu es avancé? C'est pas sûr que ce soit la bonne méthode. Maintenant, chacun voit midi à sa porte. Les Corses, je la suis de près. Je suis l'histoire des Catalans de très près. C'est de notre région méditerranéenne. Les avancées du mouvement marocain. Il y a des groupements spécifiques. Il faut un travail à leur manière. Je suis effectivement dans la Libye. Comment les Maziran de Libye vont sortir face au Daesh, face aux Arabes. Voilà, ce sont des trucs que il faut s'inspirer, s'instruire des acquis bouillir. Il ne faut pas persévérer dans l'erreur. Alors, il nous reste peu de temps. Adassenger, si vous le permettez bien, il y a des questions, peut-être, elles vont être assez rapides. Il a au Mazir, il y a que de Kamal. Alors, juste une pause musicale, le temps que chacun prend un micro, avec de Kids Tqsin, Younes Tqsin Ersin. Voilà, juste après cette pause musicale. الروحي سدي سلق 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 أمعقا يري غراف يتراجو النفاس يترو محب سواه يوقد استيني مدمشو ثقر تتسوم غرصا ويرصنا سلوم محب سواه الفطلي يردي سوراف غير ازداد الكاف ذفير سلموت سادت الدوم محب سواه سولا سايولي وسولا ما يسلا بناس حاذر وين دي الزنوزو يمحب سواه هيا ويهوزني سمران سخدكيني دايا ضمو شبيغ الجذرة يركنوا مدن ذا صهرهم عند السباد ينفن ذي شلق فنسيري مولان يا ضويدين وذان ما يوصاكي غالوا محبوسي مفكي غوالي مدن في الشغل ساسوي اسمهن داكن ذا السبر كذب وساني وفي غمذنا هضرن ميضا الغفراني ولن يضذ شاي ملن ما مسن يدرن غالو محبوسي
سيمين دس الحاجة يدهكس السحصي غيفاتي ذي طرفين ورد تسوالي يا ذوقي مدملي اني دستفر الموجو محبوسي تلويث تصراج وطفطل نفكات سعيد ورد وسهرمو ثالث شبيح ذك حال ذهنا يدغل حارم الصصري غايني عطل ذي سني سيغر طفطل يوم يكنوز داد الدل يحرث برواقي ومحبوسي الصصري غايني عطل ذي سني سيغر طفطل يوم يكنوز داد الدل يحرث برواقي يحرث برواقية ما تفضلون سمين نسلاندي راديو ثيزيريان الوقت يتسجل لروحي 158 دقيقة إلم 53 إلم 51 19 نمرنا التليفون هذا خصور في فازيان في ذويل تاع ديثفان سنت شوطاح ذي الوقت يميان وإذا كيك تحبين يسفران بعد قيم شوية يذنغ أمر الله شرع إنو قلنا نلحر ماكن نغض رزقي حمامية أو مسلايد فطاس الحوايج غير كان نفكر لوكازيون يومازيغ ياكل كامل دي مدوكال تزويل توسي هذا سقسين رزقين هذا سيون نستقسين نغ اون اناليز نغ فوالا نزوير سوق مازيغ أزولك في لون كبدي تسمح سن فاسك أستقسي رزقي حمامية يديرنا بلي لي كورس نخدمن évidemment pour l'autonomie ما كنت داكور كومون يي بو سادابتي أرغورنا خاطر هذا ستيل نتسو ليستوار سي كوميم غراف سا في دي ميليي داني ديستوار إيمازيغون on va se réduire à une région et quand même la langue elle-même c'est une langue pour tout le peuple amazigh, pour toute la Berbérie. Le Maroc, la Libye et tout ça, c'est la même langue berbère. Donc automatiquement, on a déjà une langue du peuple amazigh. Tu prends un breton, un corse, un alsacien, tout ce qu'on veut, est-ce que d'après toi, donc ce sont que des régions, pour ne pas dire des ethnies. Donc nous avons un seul peuple, une seule langue et un seul territoire. La lutte, c'est pour le peuple amazigh. Il se trouve que la tactique autonomie, c'est arrivé même à l'indépendance, à l'État kabyle, en quelque sorte, et un jour ou l'autre, c'est un piège qui va être surtout à l'heure actuelle, avec le Daesh, qui évidemment, c'est une catastrophe. Et le pouvoir lui-même, il ne nous laissera jamais. Un mec qui s'isole pour mieux se laisser détruire. Voilà. شوف هذا يوسف تلمو ذوالي قرزني دنيا يون وسوق سركاكيه نغسي يون بدر ذاك هذا سي ان بياج ذا بس نيجي فرد جوفه نغسي ونغ ناس بتقرضك الجنيه كنا انا عزري منا ما تعزل ضقوخ ما تسوي ضموري كتفاضل تعزل فوالا ما قبلك داكور تعزل لو كان وذاك لان يمزدغني الصحراء ثرى قرص الزواد كان ولاد يكون انا عزل يمكن ولاد يجمعين ساعه هذا خاطر ماشي يكون لك حرشن ماكشي تبغى تعزل ثمورت القبيل استوض وحدي يشاو ولاد هو ثمورت نسن ولا ذي الطرقيله كي ولاد كني ثمورت النغنا اشهد النغ ذيدنا كي قالوا ذيدينو كذا ذيدينو ولاد البترول كي النغ راح باش تشمت الزوال سي كوم سا تدرت بعض يوث وزمر دينا ايداو ذيداو اكلك تسكير ديس ما ثغ على ذاك peut-être qu'il y a effectivement un piège peut-être qu'il y a des gens الصحراء 50,000 personnes يصدغون ذا شو
واذا كان ذا وين كل الصحراء كي ولا كني يقرا اوتونوم انا ولا انديبوندونس انا ويا مورنا اي بي داير فوالا هذا كاكي زعما تيري واقع البياج زعما Il s'agit d'un seul peuple. Et ce qui est plus grave encore, si chaque région enseigne ce qu'il il a appris, ce qu'il comprend et tout ça, alors que nous avons oublié que les envahisseurs, ils ont fait tout pour détruire notre culture. Automatiquement, c'est tout à fait normal qu'elle soit divisée. Alors, et tout ça, on va se retrouver avec combien de langages. Alors après, on va se faire des guerres, bien sûr. Voilà, on va se faire des guerres. Voilà, c'est chaque région. Alors donc, dans ce cas-là, apparemment, même la carte d'identité. Alors là, c'est quand même catastrophique. En tous les cas, c'est pas du tout un argument. أنا دافن زي ما ويضغط تحت عامينا إيه واسمك نكي تنكر ما في مازيغ في فرنسا et tout ça. On n'avait jamais pensé à ça. Alors donc, nous sommes en train de reconstruire le peuple amazigh. Voilà, dans tout son ensemble. La moitié du continent africain vers le nord, on va se réduire à revendiquer une région. Un le bâtiment, un secteur تكوات. أرجوك أنا يوسف شوف هيك دير كمان وبغيت تخدم لا كومباريزون نريدو من les Corses. Et ce qui m'intéresse dans l'histoire corse, c'est la technique qu'ils ont utilisée. Oui, voilà. C'est les moyens qu'ils ont utilisés pour prendre le pouvoir dans leur région. أمازيغ في كاس ولي كمال خاطرش الوقت كنا تهز اللي راه كمال أزول فلك حميد أزول كودي اسمو زكوثان سل الفرح ذا مقران يرنا سليغ داكو وين دينا مسار رزقي حمامي يعني ساعنا كل معنا ما ذوك مزروي أما أول ماشي ديونا تيدينا طاس الشغال دينا Mais avant la guerre, les choix politiquement en Kabylie, je vois que Chola Maken a une irritation. Le parcours nous, il est riche dans le sens de même nous attache à gain à Mazir. Effectivement, le bout d'Awala tasse la Guinée, ça s'awa d'aga fait le choix la guerre. Il y a des réalités qui s'imposent. إن يسمى ارتفع يجري وتفضي غير مدنا مرتفع ولا ذنكيني ما تشي لا نمي دي كان الماسيني سا اتسوت سيث كناريث نمونسي الا ما تينا نشاشنا قدي سوا ذا شو يا اون رياليتي كي غدي كاثن سوذن سور التيران لو تيران اسمي لا ماسيني سا يا كان يا 3 رويوم 4 غران رويوم يقلان n'oublions pas ça les Massaïciles qui sont ceux de Sifax savent oui les Massiles d'où nous sommes nous connaissons des Chaouïens d'où les Massiles savent les morts et les Jubade. Il y a eu déjà à cette époque-là, il y a plus de 2000 ans, l'un des 3 grands royaumes, Miglen, face aux Carthaginois. Bon, là, les Carthaginois à l'est, ça c'est autre chose, savent les Romains en face. Il y a une domination. Les populations d'Afrique du Nord, elles sont chacune sa trajectoire. C'est-à-dire les Massaïciles ou ceux qui sont actuellement au Maroc n'ont pas la même trajectoire que les Numidiens. Nous avons fait face aux Romains, les 5 tribus millénaires kabyles dont il y a le ça ne date pas d'aujourd'hui. On ne peut pas glorifier de l'intérêt que tu portes à ce qui se passe par exemple en Corse. C'est avec un terrain parce que ça nous sert, ça nous sert, c'est des expériences en plus. Mais on peut citer d'autres pays en Afrique notamment. Mais les n'ont pas le droit à ça. الشمير القبائل كي تنبب لاقذين إجسان السجيني تموت القبائل أين تخدم من تشيس نفع وزمير عرف منكر j'ai retenu un mot et dit sur la continuité. Effectivement, il n'y a jamais eu de rupture dans les combats. On ne peut pas jeter la pierre à la continuité du combat. Il y a une autre réalité qui s'impose. On ne peut pas contribuer. Tu as contesté le jacobinisme. Par contre, avec le modèle allemand, la question que je te repose, chaque peuple il a une trajectoire. Le système politique d'organisation allemand, je ne sais anglais, les Allemands. Mais est-ce qu'il peut se greffer sur notre population? Nous avons des mœurs, nous avons même des vertus. Pourquoi?
le fondement chez moi. Je pense que le lever du drapeau, ça peut nous gêner parce que le combat, je le reçois 10 sur 10. C'est normal, partout. Le drapeau est de l'Académie berbère. L'honneur vous revient, vous avez mérité, mais pour rien. On ne peut pas nier cela. Il nous appartient. Vous faites partie de les combats à Mazir. Le drapeau mais il y a une autre réalité. Nous, les empires qui nous dominent. L'Afrique du Nord est dominée, y compris les Canaries, l'Espagne, l'indépendance. On ne peut pas leur enlever ça. Parce qu'ils ont une trajectoire. Mais cela ne nous empêche pas de miakal, cela ne nous empêche pas de économiquement, politiquement, mais et vous en êtes la preuve. Vous l'avez payé de vous-même, de votre vie personnelle. Donc ça coûte d'être un militant. Ça coûte d'être à la tête du militantisme. Vous en êtes la preuve ici vivante. Vous ne le regrettez pas. Mais elle le paye. Vous avez expliqué. Nous ne faisons pas face à la même menace qui a 50 ans et 60 ans. L'islamisation nous a mis à genoux. Seule la Kabylie empêche l'État algérien jacobin dans le système de l'empire arabo-islamique à l'Algérie Mazir. Seule la Kabylie dit qu'ils sont en train d'arriver. À juste titre, c'est de ça que je parle. Alors, à juste titre, comme la réalité politique sur le terrain, elle est meilleure d'une certaine façon, mais l'État algérien, la science رزدات أكيني أسمع يقول لنا كل قبائل مثل تفكير صواب قبل أكيني نكون جددنا كاني دي مزيغا الساقي الحمد لله جزائري وعربي ويفرح ومسلم دوكي غرفة أنا السيوضا أما كتخدم فرنسا l'État jacobin تريد سنجرن les Occitans سنجرن les Basques كذويات les 6 identité تمورثاقية نصح يقلان. Donc la Kabylie c'est un réflexe d'existence, c'est un réflexe de dignité, c'est un réflexe qui porte peut-être que كونوا نورم سيسمن تمازيغ الساكي سيسمن تقبايليث parce que vous avez remarqué le combat les esprits s'avancent et on adapte un réflexe du temps يتعايشير. C'est des jeunes qui sont en train de porter ce mouvement en Kabylie. C'est des jeunes qui font face à ce régime qui nous lamine. Nous connaissons les jeunes répondent avec des moyens artisanaux. Le pouvoir nous détruit avec des moyens industriels. Le n'a pas le choix. Le dos au mur. Soit on réagit politiquement. Peu importe le système politique qui fait ici. Je ne suis pas obligé de les autonomistes indépendantistes. Nous qui sommes visés et par définition, c'est toute sa mazerée qui fait parce que c'est la pièce maîtresse depuis l'époque des Grecs. Mais le choix de la politique. Le choix de la politique. De défendre ta région. Mais n'oublie pas que on peut pas. Est-ce qu'il est au Qbaïlin 40 jours la guerre ou le Qbaïlin 40 jours la guerre? Il s'est toujours mis زاتي مازيغن يتصبوا دا القاعه يتمتساتك في اللسن. كمال tu es fait évidemment tu es un membre évolué, c'est très bien. Kassami Karoun, on est en radio donc c'est pas un discours. Donc ma question puisque les exemples le modèle espagnol et le modèle basque, corse pardon, et le modèle corse il a été à l'extrême, il ça a payé, tous les administrateurs français
Et وين يبغى هذا يخدع وزمر هذا يخدع نقن صارصاص سوا politiquement parce que les parallèlement خدم البوليتيك خدم الجيرة ils ont réussi leur truc les Espagnols عجبناك donc tu soutiens une autonomie de région c'est-à-dire أما كنا تيفغا l'état jacobin تسمى jamais de faire de la colonisation algérienne الساقية مورت القبائل c'est elle a choisi ce choix parce que elle s'inscrit plus dans l'algérianité elle s'inscrit dans la mazérité jusqu'aux Canaries, mais il y a une stratégie politique à l'intérieur. Vous pouvez aussi le voir, vous êtes des politiques, je vous apprends rien. Il y a des stratégies. Vous voyez à la tête du mouvement autonomiste indépendantiste, c'est des gens qui sont jusqu'à 80 tu le sais très bien. Donc c'est une stratégie politique, mais ماشي اذا سمح نسمح لي التيريتوار ni le territoire vital encore moins le territoire historique. Alors dernier mot tu reviens. Alors là ça المعنى جدا d'abord merci pour toutes ces réflexions. Il faut qu'il y ait des débats, il faut qu'il y ait des discussions comme ça. Alors je retourne juste un petit peu à Roumzroui. Je te signale que Massinissa elle a été le premier à unifier l'ensemble de Tamazra. Même si avant il y avait les Massil Messassilis, quand Sifax et Randa à Carthage, et la bataille de Zamar, et Dayan, Massinissa a unifié la totalité de Tamazra. Stratégie politique. Il a unifié, il était le seul roi à avoir régné sur la totalité de Tamazra. Donc, quand on dit royaume de Massinissa, c'est celui qui l'a constitué, Asmimout Sifax. Point. Maintenant, la suite. Les Romains vont en trois royaumes. Les trois qu'on trouve aujourd'hui. Le Maroc, le et Tunis. Les trois royaumes, ils datent donc de 2100 ans. À peu près. Voilà. Donc, ce Mazra de Massinissa, c'est la totalité de l'Afrique du Nord. Les morts des Barkhane, la Mauritanie n'a rien à voir avec nous. Voilà. Donc, c'est ça le royaume de Massinissa. Donc, on s'en fout, mais Massinissa a unifié Saint-Louis qui a unifié le royaume des Francs en France. Massinissa a unifié Tamazra. Point. Donc, notre rêve, c'est de reconstituer ce royaume de Massinissa que les envahisseurs romains ont fractionné pour mieux manipuler. Et on continue encore à nous manipuler. Voilà. Maintenant, tactiquement, chacun en juge les combats en fonction de leur efficacité. Et aussi qui correspondent à des cultures, à des mentalités. C'est clair que oui, peut-être la nostalgie, on était dans le vrai, et pas du tout ça. Simplement, il faut être réaliste. Quand on prend un raisonnement, il faut le mener jusqu'à son terme, il faut évaluer les coûts. Est-ce que, il ne faut pas tricher avec les gens, est-ce que nous sommes prêts à mener ce combat et payer le prix qu'il faut? D'abord, est-ce que nous sommes d'accord sur ce combat, sur ces objectifs et accepter le prix? Je n'ai pas l'impression que la mentalité sur Internet court chez mais les Tudélis, c'est pas comme ça. Je n'ai pas ce sentiment. Voilà. Et les levées du drapeau, c'est pas sur Internet que ça se passe. Il y a des phénomènes marginaux, mais qui sont très médiatisés. Je suis absolument désolé. Lâche marginaux. Jour après jour, les drapeaux, il faut respecter cette réalité. On va pas refaire l'émission. Voilà, c'est le dernier mot de Norsrien. Et je dis que les prochaines émissions, elles sont consacrées aussi à l'économie de la Kabylie, bien sûr avec des économistes avec la question de poser la dernière question, est-ce que c'est réaliste justement cette économie en Kabylie? Allez, je te laisse 5 minutes. Malgré une après les années 90, 2000, etc.
La prochaine fois, on fera peut-être un deuxième épisode sur ton parcours. Mais actuellement, il y a une actualité. Il y a un livre, il y a quoi? Bon, évidemment, je fais comme tout le monde, c'est-à-dire, comme les bras croisés. Donc, j'ai monté Tiwizi Productions, qui est une maison d'édition. Je fais ça, c'est un hobby. Voilà. Donc, j'édite effectivement des ouvrages. C'est pas avec des livres qu'on gagne de l'argent, mais c'est un hobby, c'est une passion. Voilà. Ce qui est ذكي بارين ذكي دي ثمور تفرض en même temps. Et là, tu fais des paris, tu fais des zèles aussi. Parce qu'il faut quand même que les gens puissent accéder. Donc, il y a des choses comme ça dans le domaine toujours de l'écrivain. D'accord. Il y a un mail, un contact. Oui. Ah bah oui. Dismoukan arsqi hamami @yahoo.fr. Voilà. Avec un seul M. Hamami avec un seul M. Voilà. Merci beaucoup. Merci. جايك لهنا. سلم دايما بفيك لي قاس عيونيتي سلسلة ربي ذكري سلم دايما بفيك لي اكل وزيد في دحلك مزياني قعدتي تغفري شنو يا زاد المرنين زين بحال زيد عطاسي لا مزياني